हाँ जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट ਵਿੱਚ मास्टर केडर हिस्टरी टॉपिक जी दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट करे हुए है चैप्टर 14। ये अज गल करांगे जो गयासुद्दीन बलबन ਅਤੇ अलाउद्दीन खिलजी इन्हां दो शासकों बारे ਅਤੇ इन्हां द्वारा किए गए कामों के बारे। सो इस तो पहला वाले भाग तुसीं साडे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके रीड कर सकते हो, जिसका लिंक है जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में असीं लगा दिता है। सो स्टार्ट करने तो पहला जेकर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ ताकि तुहानूं इसी तरह टॉपिक वाइज कंटिन्यू वीडियो है जो मिलदियां रहन। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टार्ट करेंगे जी गयासुद्दीन बलबन 1266 तो 1287। गयासुद्दीन बलबन से जिहड़ा वो इल्तुतमिश दा दास सीगा। नसरुद्दीन मशहूद शाह तो बाद बलबन है जो 1266 विच दिल्ली दी गद्दी ते बैठा सी। इहदा असली नाम सी जिहड़ा वो बहाउद्दीन सीगा। गयासुद्दीन बलबन दे नाम नाल ये दिल्ली दी गद्दी ते बैठा सीगा। अगे जो नसीरुद्दीन महमूद या मुहम्मद समय बलबन का जिहड़ा अहुदा सीगा वो नायब ए मसलियकात दा सीगा। मंगोलों के हमले नूं इसने जो असफल किया सी। दिल्ली नूं मंगोलों तो बचाउण विच सफल रहा सीगा, पर मंगोलों के हमले विच इसदा पुत्र शहजादा मुहम्मद मारिया गया सी। अगे इस दे कम चहल ए गानी जिन्हों चालीसा कहा जाता है, इसने जो दा अंत किया सीगा। इहदे उत्ते भी प्रश्न पूछा जा सकता है चहल ए गानी की सी, तो यह सीगी चालीसा। या ये पूछा जा सकता चालीसा नूं होर किस नाम नाल जानिया जाता है, चहल ए गानी। सैकंड नंबर ते राजतव के सिद्धांत की घोषणा। राजतव का मतलब हुंदा है जो राज है वो राजे का है। सिजदा ते पाबोश प्रथा चलाई। सिजदा मतलब झुक के सलाम करना राजे नूं। ये दोनों फारसी अते ईरानी परंपरा ने। पाबोस ता सुल्तान दे पैर चुमना। अगे सेना विभाग। दीवान ए आरिज की स्थापना की। नवरोज़ त्यौहार धार्मियां का त्यौहार से जिहड़ा इसकी शुरुआत की सी, जो हर साल मनाया जाता सीगा। बलबन ने अपने विरोधियों प्रति है जो लहू अते लोह की नीति अपनाई सी। इसने सीमा ली है जो उत्तर पश्चिम विच मजबूत किले बनाए सीगे अपनी सीमा की रक्षा ली। नसरुद्दीन मुहम्मद ने बलबन नूं है जो उपाधि दी सी, वो उलूग खान की उपाधि दी सीगी। बलबन के दरबार विच फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अते अमीर हसन रहिंदे सन। इस तो बाद इन्हां दी मौत 1299 विच बलबन की मौत हो गई। उसने अपना उत्तराधिकारी केखुसरो नूं चुनिया सी, पर दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने उसनूं उत्तराधिकारी ना बन दिता क्योंकि केखुसरो उसनूं पसंद नहीं सी। फिर उसके पुत्र केखुसरो कैकूबाद नूं उत्तराधिकारी बनाया गया सीगा। फिर कैकूबाद अते फिर अंतम शासक शमसुद्दीन शंभू कैमूरस बनिया सीगा। इस घोषणा अनुसार सुल्तान नियामत ए खुदाई हुंदा है। इसका मतलब हुंदा है नियामत ए खुदाई तो भाव रब द्वारा भेजा गया दूत। इसने अपने आप है जो इल ए इलाही की उपाधि धारण की सी, जिसका मतलब हुंदा है परमात्मा तो बाद स्थान राजे का है। इस तो बाद आउंदा है खिलजी वंश 1290 तो 1320। ये किहड़े-किहड़े सम्राट राजे हुए ने। पहला सीगा जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, फिर नसरुद्दीन खुसरो शाह। हुण असीं गल करांगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दी।
ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ 13 ਜੂਨ 1290 ਵਿੱਚ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕਤਾਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਲੋਖਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਵੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੰਗੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ 1296 ਤੋਂ 1316। ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਖਾਂ ਗੁਰਸਪਨਾ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੇ ਕੰਡਾਮਨਿਕਪੁਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 1296 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1296 ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਕੰਡਾਮਨਿਕਪੁਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਏ ਮਾਨੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੂਜਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸੈਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨਗਦ ਵੇਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਦਾਗ ਅਤੇ ਹੁਲੀਆ ਚਿਹਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ। ਤਾਂ ਦਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਲੀਆ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਦਾਗ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਲੀਆ ਸੈਨਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਈ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਏ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਨ ਏ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ। ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਸਾਈਨ ਏ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਸਰਾਏਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਪੜੇ, ਸ਼ੱਕਰ, ਮੇਵੇ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਇਸਨੇ ਜੋ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਭੂਮੀ ਉਪਜ ਕਰ ਸੀ ਜੋ ਇਸਨੇ 1/2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਮਸ ਕਰ 1/4 ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਇਸਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹੈ ਜੋ 3/4 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਭੂ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਏ ਮੁਸਤਖਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ 2 ਨਵੇਂ ਕਰ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੜੀ ਕਰ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਚਰਾਈ ਕਰ। ਗੜੀ ਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ। ਚਰਾਈ ਕਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਰਾਈ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਕਰ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੜੀ ਕਰ ਅਤੇ ਚਰਾਈ ਕਰ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਰ ਗੜੀ ਕਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਚਰਾਈ ਕਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਪਰ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਮੂਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੋਤਸਵ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਪਤੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਓਨਾ ਮਾਸ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਲਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਸਨੇ ਘੱਟ ਤੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬੇਈਮਾਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।